بھی معلوم نہیں ہے وما یشعرون ایان یبعثون، اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد یہ اپنے قبر کے اندر مدفون ہے، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ دوبارہ کب جیوت ہوں گے، یہ دوبارہ کب زندہ کیے جائیں گے، ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ قبروں سے دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، ان کو اتنی بھی خبر نہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیے اس اولاد کی نعمت کو پانے کے لیے آدمی کتنی کوشش اور کتنی محنت کرتا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان سے پوچھیے۔ اسی وجہ سے نبیوں نے بھی اگر مانگا تو اولاد کی دعا مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری اٹھائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے۔ حضرت ابراہیم اولاد جیسی نعمت مانگتے چلے گئے، اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا، پیغمبر بنایا، رشی منی بنایا، اپنا خلیل بنایا، لیکن حضرت ابراہیم کو چین نہیں، سکون نہیں۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی نیک اولاد مانگ رہے ہیں، نیک اولاد۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیے، بڑھاپے کو پہنچ چکے، بال سفید ہو چکے ہیں۔ حضرت زکریا کو دیکھیے، بال سفید ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن اولاد کی تمنا بھی رکھے ہوئے۔ جب انہوں نے حضرت مریم کو دیکھا کہ مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل پہنچ رہا ہے، انار کا موسم نہیں انار حاضر ہے، آم کا موسم نہیں آم حاضر ہے، کیلے کا موسم نہیں کیلا حاضر ہے، اور سیب کا موسم نہیں سیب حاضر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے سوال کرتے ہیں، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ بتاؤ یہ تمہیں کون لا کر کے دیتا، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم نے جو جواب دیا تھا وہ یہ ہے، قالت ہوا من عند اللہ، کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آتے۔ زکریا علیہ السلام غور کرنے لگے، بغیر موسم کے جو پھل دے سکتا ہے، بڑھاپے میں بھی وہ اللہ اولاد دینے کے اوپر قادر ہے، وہ اولاد دے بھی سکتا ہے۔ جب بغیر موسم کے اللہ تعالیٰ فل عطا کر سکتا ہے تو اللہ مجھے اولاد سے کیوں نہیں نواز سکتا ہے؟ اسی دوران نماز میں کھڑے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام اور اللہ کو دعا کر اللہ سے پکارنے لگے، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ نماز کے دوران نمازی میں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، اے اللہ مجھے اولاد جیسی نعمت دے دے، مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ اور اللہ نے ان کی دعا کو سن بھی لیا، اور حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کی بشارت سنائی۔ تو اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اولاد اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹی دیتا ہے۔ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بعض جگہوں میں دیکھیے اگر ایک بیٹی دو بیٹی تین بیٹی کسی کے گھر کے اندر پیدا ہو گئی تو ساس اس بہو کو طرح طرح کی تانے دینے لگتی ہے۔ اب بتائیے اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ اس عورت کو تم کیوں ڈانٹتی ہو؟ اس کا کیا قصور ہے؟ ایک بیٹی دو بیٹی تین چار اگر بیٹیوں کو اس نے جنم دے لیا تو اس کا جینا معاشرے کے اندر محال ہو جاتا ہے، اور اس کو طرح طرح کی باتیں لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خاص کر کے اسی کے ساس سسر اور ان کے خاص اپنے لوگ اس کو تانے دیتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، جو عورت اپنے رحم مادر کے اندر ایک لڑکی ایک بچی کو 9 مہینے تک رکھتی ہو اور 9 مہینے کے بعد اس بچے کو جنم دیتی ہو، اب بتائیے اتنی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود اس عورت کو تانا سہنا پڑے، تانا سننا پڑے، اس عورت کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اس بات کا اندازہ ہم اور آپ لگا نہیں سکتے۔ ہوتا ہے ایسا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو للہ ملک السماوات والارض،
लिल्लाहि मुल्कु अस्समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन की बादशाहत मिल्कियत अल्लाह के हाथ में। आसमान का भी मालिक अल्लाह तो जमीन का भी मालिक अल्लाह, कोई दूसरा नहीं, कोई तीसरा नहीं, कोई चौथा नहीं। फिर अल्लाह कहता है यख़्लुक़ु मा यशा, ऐ मेरे बंदो इसको भी तुम अपने ज़हन में डाल लो। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, उसको पैदा करने में कोई रोक नहीं लग सकता है कि ये क्यों पैदा हो रहा है, ये क्यों मर रहा है, ये क्यों जिंदा हो रहा है। यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जो चाहता पैदा करता है। यहाबु लिमन यशाउ इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता बेटियां ही बेटियां देता है। व यहाबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और अल्लाह जिसे चाहता है बेटा ही बेटा देता है। यानी अल्लाह जिसको चाहे बेटियां ही बेटियां अता करे, अल्लाह जिसे चाहे बेटा ही बेटा दे, अल्लाह जिसे चाहे बेटा बेटी दोनों मिला करके दे। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, अल्लाह जिसे चाहे बेटा बेटी दोनों मिला करके दे। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, अल्लाह जिसे चाहे बाँझ रख दे। दुनिया की तमाम पीर, तमाम वली और तमाम के बुजुर्ग, तमाम के पीराने पीर मिल करके भी उनको बेटा बेटी देना चाहे तो बेटा बेटी दे नहीं सकते। अल्लाह इन तमाम चीजों का मालिक है। अल्लाह जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे दोनों चीजें मिला करके दे। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे दोनों नेमतें दे, बेटा बेटी दोनों। जिसको चाहता बेटियां ही बेटियां, जिसको चाहता बेटा ही बेटा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इतनी बड़ी नेमत हमें और आपको मिली है, फरमाया इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना, ऐ मेरे बंदो तुम्हारे लिए बेशक माल और औलाद तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा फितना है, बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटा से नवाजा, अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटियों से नवाजा है तो तेरी जिंदगी में जबरदस्त तेरा इम्तिहान होने वाला है, तेरा इम्तिहान होने वाला है। और वही अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदो इस बात को भी तुम ज़हन में रख लो, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हब वल फ़िज़्ज़ा। अल्लाह फरमाता मेरे बंदो हमने इंसानों के दिलों के अंदर औरतों की मोहब्बत को हमने रख दिया है। इंसान के दिलों के अंदर मोहब्बत हमने बैठा दी है, औरतों की मोहब्बत, बनीन औलाद की मोहब्बत, सोने चांदी की मोहब्बत, इन तमाम चीजों की मोहब्बत को हमने इंसान के दिलों के अंदर रख दिया है। बहुत से लोगों को देखिए अपने बीवी से कितनी मोहब्बत करता है, आप कितनों भी तकरीर कर लो वो कुछ भी नहीं सुनेगा। लेकिन अगर बीवी कहते हैं क्रीम खत्म हो गया चाहिए मुझे सुबह में, तो सोचेगा दुकान कब खुलेगी, पहले बीवी का सामान ला करके दे दूं। इतनी मोहब्बत। बम्बई में रहता है, दिल हाल बैदा में लगा है, अपने बीवियों को कॉल से बातें कर रहा है, वीडियो कॉलिंग कर रहा है, अपने बीवी की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार है, अपने बीवी के नाम पर बाकायदा बहुत सी चीजें वो लिख रहा है। अल्लाह ने ये मोहब्बत डाली है, हारे पैदा की रहने वाली लड़की है और कटिहार का रहने वाला लड़का है, और दोनों की मोहब्बत होती है। अल्लाह कहता मेरे बंदो व मिन आयातिन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा। मेरी निशानियों में से एक निशानी ये है कि हमने मियां बीवी के दरमियान हमने मोहब्बत पैदा कर दी है। अब बीवी को दर्द हो तो शौहर तकलीफ होती है, शौहर को तकलीफ हो तो बीवी को दर्द। ये मेरे भाइयों ये मोहब्बत अल्लाह ताला ने डाली है। फरमाया मैंने लोगों के दिलों के अंदर औरतों की मोहब्बत को रख दिया है, वल बनीना और औलाद की मोहब्बत को रख दिया। आज देखिए औलाद की मोहब्बत कितनी ज्यादा है।